کہ فیض نے پشتو میں شاعری کی ہے. میں ایک شاعر کا کام کیا میں نے. یہ پشاور کے شاعر نند لال نائرنگ سرحدی، یہ وہ شاعر ہے جس نے 1.5 سال تک شاگردی اختیار کی ہے. پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. لکھتے ہیں مرا شرف تلمس شد با قدم فیض احمد فیض. مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہوا. یہ فیض کی ہم عمر ہیں، 1912 میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے 7,000 سے زیادہ شعر لکھے ہیں. 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے. پشاور سے تعلق تھا، 1945 میں بھارت کو منتقل ہوئے. ان کا کلام کبھی شائع نہیں ہوا. ان کی پوری اولاد نے جو آج کل بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، پوری بیاضیں مجھے دی. اس بیاض سے میں پڑھ رہا ہوں جس میں یہ بتایا، لکھتے ہیں اپنے قلم سے کہ جناب فیض احمد صاحب فیض سے مجھے ملاقات کا موقع نصیب ہوا. حضرت سرخ پوش لیڈر عبدالغفار خان کے پیرو تھے. پشتو، فارسی اور اردو میں ان کا کلام بہت بلند پایا تھا. میں نے اپنا کلام ان کو دکھایا، وہ میری زباندانی دیکھ کر متعجب ہوئے اور بعد میں 1 سال تک میں مسلسل ان سے اصلاح لیتا رہا. 5 شعر فارسی میں لکھے. اس میں کہا کہ میں نے اس سے تو بہت سی چیزیں، میں نے منزہ ہاشمی سے 10 دن پہلے پوچھا آپ کو معلوم ہے کیا پشتو کی شاعری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اس میلے کا کام صرف ادبی میلہ جب یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو ادبی میلے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بات کو پوری طریقے سے پیش کیا جائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے طلباء اور طالبات پر. میں جب یونیورسٹی میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے استدعا یہی کروں گا کہ اس وقت کو غنیمت جانے. ایسے اساتذہ آپ کے سامنے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا. تحقیقات کے دروازے کھولیں. بس گفتگو کو 1 منٹ میں تمام کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے مقررین کو فیض عشق کا شاعر ہے، فیض رومان کا شاعر ہے. فیض نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جب آزادی ہوئی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے راہ کو خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. وہ شاعر جو رخیب میں بھی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دوسری جگہ نہیں. تو آپ نے دیکھا مصرع یہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرز کا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک خلق زنجیر میں زباں میں نے. جو دل پہ گزرتی ہے رحم کرتے رہیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی طریقے کے اپنے آپ کو فیض کے کلام سے پوری طریقے سے مجہز کر کر اپنی زندگی کو بنائیں. یہ جو 4 مصرے آپ کو ملتے ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. آخر کیا ہے اردو شاعری میں کہ یہ 4 مصرے زبان زد عام ہو گئے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کبھی ویرانے میں بہار آ جائے تو ویرانہ نہیں رہتا، اگر صحرا میں آگے باد نسیم چلے تو صحرا نہیں رہتا. اور بیمار کس طریقے سے بغیر دوا کے یا بغیر وجہ کے سکون مل جائے تو پھر وہ بیمار کہاں رہتا ہے. تو یاد کا آنا یعنی تمام منقلب کر دینا دل کا. تو جو بات کہی جاتی ہے اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. ختم کر رہا ہوں آخری چیز پر. فیض انسانی حقوق کا شاعر ہے. فیض یہ نہیں کہتا کہ رحم کرو تم دیخان پر، کسان پر، مزدور پر، صنف نسواں پر، بلکہ فیض بتاتا ہے یہ جو کسان ہے، یہ جو دیخان ہے، کون ہے؟
आप पढ़ लीजिए वो इंतसाब जो नज़म है, वो मंशूर है पूरी। उसमें मैं सिर्फ यही 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं। कौन है दे खान? बादशाह जहां, वालिए मां सिवा, नायबुल्लाह फिल अर्ज दे खां के नाम। पहले स्टेटस बताता है कि वो बादशाह जहां है, वो वालिए मां सिवा है, वो नायबुल्लाह फिल अर्ज दे खां के नाम, जिसके ढोरों को। उसके बाद बताता है कि इस अजीम शख्सियत से हमने क्या किया, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई। ये है फैज। रहम की गुफ्तगू नहीं करता। फैज जब बात करता है तो यही कहता है कि जब उर्दू में जो ये चूमा चाटी की शायरी, जो मामलात की शायरी है, वो भी जब फैज गुफ्तगू करता है तो उसका रंग अलग होता है कि कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाब से जिस गर्म हाथों की हरारत से पिघल जाते हैं, कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुखूश देखते देखते एक लख्त बदल जाते हैं। किस लिए? आरिज़ महबूब का शफ़क़ ब्लोर एक बैग बादे अहमर से दहक जाता है। कैसे गुलची के लिए झुकती है खुश शाखे गुलाब, किस तरह रात का ऐवान महक जाता है। अल्फाजों में गुफ्तगू, तफहुर में गुफ्तगू, इश्क की गुफ्तगू। इसीलिए तो कहा सीटी अभी सुनी मैंने, जाने किस रंग में तफसीर करें अहले हवस, मदहे जुल्फ़ो लबो रुखसार करूं या ना करूं। तो कहने का मतलब यह है कि फैज आते हैं रहे इश्क में वो सख्त मुकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। और जौहरी बंद किए जाते हैं बाजारे सुखन, हम किसे बेचने अलमासो गोहर जाएंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा फैज, हाँ जौहरियों ने दुकान बंद नहीं की है, आ जाओ इस्लामिया आपके यूनिवर्सिटी बहावलपुर और देखो हर एक ने जमा लगा रखी है। ये जवाहिर है जो खरीद रहे हैं। फैज मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। पूरा रावलपिंडी साजिश केस पर मेरा मजमून 16 पेज का पढ़ लीजिए। फैज ने सिर्फ एक शेर में कह दिया, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अल्लाह फैज के दर्जा ताली करे। फैज ने 5 शेर की नात लिखी। मैं नात का स्टूडेंट हूं, उस पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। फैज फारसी के शायर थे उम्दा, लेकिन यह सुनाना चाहता हूं आपको कि फैज ने जो नात लिखी है उसमें पूरी तरीके से बताया है कि बायत के जालिमाने जहां रा सदाकुनत, सरकार रहमतुल लिल आलमीन सबसे पहले रोजे हश्र अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि जालिमों को उनको कैफर करार दिया जाए। उनके साथ ही साथ बायत के जालिमाने जहां रा सदाकुनत, रोजे बसूए अदलो इनायत सदाए तू, हुजूर की आवाज आएगी कि सबसे पहले जालिमों को निपटा जाए। देखा आपने। उसके बाद एक इतनी खूबसूरत 5 शेर की जो उनकी क्या कहते हैं नात है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती, उस तरफ वो ये कहते हैं कि हुजूर ये आपकी जो रिदा है, ये आपकी जो कमली है, ये हम बेकसों, ये हम दर्द वालों के अश्कों से नम है, यानी आप ही हमारा सहारा हैं। पढ़िए उसकी तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से नात कहते हैं, तो वो भी अंदाज उसको मिलेगा। और फैज ने आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 76 मिसरों का मरसिया कहा है, उसका एक उम्दा तरीन शेर कह रहा हूं, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है,
जो जबर का मुनकर नहीं वो मुनकर दी है। बहरहाल मैंने दूसरों का भी वक्त ले लिया, लेकिन इश्क पर तमाम कर रहा हूँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।